ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ 2ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କ୍ଲିୟର? ବୁଝ? ଦେଖ, क्वेश्चन नंबर 1, गोपन दास केउंठारे सत्यवादी वर्ण विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले? कोटे साक्ष्यबळ ऑप्शन ख हला। कोन छात्र माननकु जातीयतावादी शिक्षा देवा निमंते देवा निमंते केते 1909 रे, मन रखो 1909 रे सत्यवादी वर्ण विद्यालय प्रतिष्ठा हेतला। क्वेश्चन नंबर 2, किए ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति थिले? हला, किए थिले प्रथम सभापति? ना हमर थिले गोपबंधु दास। हला, ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति थिले गोपबंधु दास। हला, क्लियर? देखो, एटा टिए बुझ पिले, भल भाव शुण। तुमको ये चैनल रे मोर दीर्घ 42 वर्ष अभिज्ञता रु सरकारी चाकरी हाईस्कूल हेडमास्टर हो रिटायर कर दीर्घ दिन अभिज्ञता रु तुमको बहुत जिनस अति प्रोबाबल पॉसिबल जिन गुड़ी कहूँ सुंदर भाव शुण है, बहुत कम लगे तुम जिते असहयोग आंदोलन भारत में चलता कथा तुम तार जो आनुषंगिक कथा मुझे कहीदे जिते भारत में असहयोग आंदोलन चलता 1920 डिसेम्बर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में ओडिशार 35 जन जोग देते सदस्य। असहयोग आंदोलन समय 1920 डिसेम्बर नागपुर ठारे जो कांग्रेस अधिवेशन होता आम ओडिशा जाते कई जन 35 जन सदस्य जोग देते। यही अधिवेशन फेरी आसिक गांधी गोपबंधु 1921 जानुआरी 24 कटक रे छात्र मान उद्बोधन देले। कटक रे 1921 जानुआरी 24 मन रख। तापर 1921 मार्च रे ओडिशार प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठन करागला। केबे? 1921 मार्च रे प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी 1921 मार्च। एथेर प्रथम सभापति थे गोपबंधु दास आ संपादक थे भागीरथी महापात्र। मन रख, सभापति थे गोपबंधु दास, संपादक थे भागीरथी महापात्र। है मन रख, बहुत जिनस कही। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कौन? गांधीजी 1994 मसीह दक्षिण आफ्रिका क्यों राजनैतिक अनुष्ठान गढ़ी? जानिच पिले गांधी कहीं जाइए दक्षिण आफ्रिका? ना आमर भारतीय मुसलमान कही दादा अब्दुल्ला से मुसलमान व्यवसायी से गोटे दक्षिण आफ्रिका केस था। से केस लड़ाई महात्मा गांधी जाइए। महात्मा गांधी सेठी देखिले जे भारतीय माने आ कृष्णांग माने भारी अत्याचारित होउछन्ती, निर्यातित होउछन्ती। तेणु गांधी से तांकरी मानको पाई से कौन कले ना सेठारे गोटे नाटल कांग्रेस गढ़ीला। सेठी दक्षिण राजनीतिक अनुष्ठान गढ़ी सेटा हूँ नाटाल भारतीय कांग्रेस गढ़ी मन है। यही जो दक्षिण आफ्रिका गढ़ी ये भारतीय माने आ कृष्णांग मानकर जो माने अत्याचारित होते से इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे ये गोटे गढ़ी नाटाल भारतीय कांग्रेस मन है। एवं जनसाधारण को सचेतन करने अवगत करने से गोटे पत्रिका बाहर करते। से पत्रिका ना हूँ कौन? इंडियन ओपिनियन। मन रख। तापर देख 4 नंबर, क्यों मसीह इंग्रेज सरकार अगस्त दान घोषणा कले? क्यों मसीह इंग्रेज सरकार कले कले ना 1940 मसीहा पिले। अगस्त दान केबे कले? 1940 मसीहा। अगस्त दान कौन जानिछ? अगस्त दान जानिछ ना नहीं? मत देख, इंग्रेज सरकार भारतीय मानू केतक सुविधा देवाई 1940 अगस्त 8 तारिख में एक घोषणा कले बोले भारतीय मानू किसी सुविधा दवा। से कौन सुविधा? ये जो सुविधा दवा कहले सेटा को अगस्त दान कहती। अगस्त 8 तारिख में घोषणा करते भारतीय माने किसी सुविधा पाइब बोली। से कौन सी सुविधा दर स्वायत्त शासन क्षमता, भारतर संविधान प्रणयन सांविधानिक सभा गठन इत्यादि इत्यादि था। सेटा को अगस्त दान कहला 1940 मन रख।
ତାପରେ ବେଲେ क्वेश्चन नंबर 5 ସହରାଞ୍ଚଳର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ କେବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ହେଲା ଘ 1997 1997 ସହରାଞ୍ଚଳ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1997। ତାପରେ 6 ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଏ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ, ଭଦ୍ରକରେ କରିଥିଲେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଦେବ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ, ଭଦ୍ରକରେ କରିଥିଲେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ହେଲା 7 ନମ୍ବର ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ। କୋଉଠି? ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ। କାହିଁକି ହେଇଥିଲା କହିଦେଉଛି, ଟିକେ ଶୁଣିଯା ମନ ଦେଇକିରି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଓଲତା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ରାଓଲତା ଆଇନ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ 1919 ଅପ୍ରେଲ 10 ତାରିଖରେ 1919 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସର ଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା କିଏ କିଏ ହେଲେ? ସତ୍ୟପାଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସଇଫୁଦ୍ଦିନ କିଚୁଲ କିଚୁଲ ଏଇ ଦି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ନିଆଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗିରଫ କରିଦେଲେ ପୋଲିସ, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ଜୋର କଲେ। ଏଇ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ସୈନ୍ୟଦଳ ସହ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗୁଳି ମାରିକି ମାରିଲେ। ବାଟ ନଥିଲା ଯିବାକୁ, ଯୋଉ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏମାନେ ଗୁଳି ଚଳେଇଲେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥକୁ ଅଟକ କରିଦେଇଥିଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମରିଥିଲେ ପିଲେ କେତେ ଲୋକ? 379 ଜଣ। ହେଲା, କେତେ ଜଣ ମରିଥିଲେ? 379 379। ଆଉ ଆହତ ହେଇଥିଲେ 1200। ମନେ ରଖ, ଆହତ ହେଇଥିଲେ 1200। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଗ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଏସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ। ଅପସନ୍ ଗ। ହେଲା, ତୁମେ ମାନେ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବି, କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା କହିଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଜାଣିଛ, ସୁଭାଷ କହିଲେ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଖ। କଣ ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସୁଭାଷ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିକିରି ସେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଥ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଦିଲ୍ଲୀର ପଥ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ। ତାଙ୍କର ଚରମ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ମନେକ ତାଙ୍କର ଚରମ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ହେଲା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରେ। ହେଲା, ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବଲପୁରର ହିତୈଷଣୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ମନେକ ଥିଲେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏଠି ମନେ ରଖ କିଏ, ଏଇଠି ଟିକେ ଆହୁରି ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡେ କହିଦଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କଲିକତାରେ କରୁଥିଲେ ଯାଇକିରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍, 1837 ମସିହାରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। କୋଉ ମସିହାରେ? 1837 ମସିହାରେ। ତାପରେ 1866ରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କାହାର? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କଟକରେ ପାଇଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866ରେ। 1868ରେ ପାଇଲା ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆଉ ବୋଧଦାୟିନୀ। କିଏ ସେ? ଫକୀରମୋହନ କଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1868ରେ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆଉ ବୋଧଦାୟିନୀ। 1889ରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ କିଏ? ସେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କଲେ ବାମଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲା, ବାମଣ୍ଡାରୁ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ହେଲା, କିଏ? ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଏଠି କହିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖ।
1938 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା 1938। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ସମ୍ପାଦକ ରହିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। 2 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଏଥିରେ, ଗୋଟିଏ ଜଣ ହେଲେ ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଜଣ ହେଲେ ବଳବନ୍ତରାୟ ମେହେଟା। ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସମ୍ପାଦକ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, 2 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବଳବନ୍ତରାୟ ମେହେଟା। 13 ନମ୍ବର, କୋରାପୁଟର କୋୟା ମାନେ କେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? ୟଜ। ସେମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପଇସା ଦେଇକରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନେଉଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କୁହାଯାଏ ବୋଲେ 14ରୁ କମ୍। ଅପସନ୍ ହେଲା କ ହେଲା। ଆଉ ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ। 15 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଠାରେ ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଟକ। ତାପରେ ଦେଖ, ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? शेख मुजिबुर रहमान। शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेशर प्रथम प्रधानमंत्री। स्वाधीनतार संविधानर केउं धारा अनुसार 1557 नंबर बिले संविधानर केउं धारा अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति में आईन संरक्षण व्यवस्था अच्छी? सेटा ला 330 संविधानर 330 धारा अनुसार है। तापर देखो, सड़क निरापत्ता व्यवस्था केतोटी वर्ग रे श्रेणीभुक्त कराई? ऑप्शन ख 3टा। से 3टा किए किए मन रख, मन रखी 3टा किए? 1 है शिक्षा, 2 है बलवत्तकरण, 3 है विज्ञान और वैषयिक ज्ञान कौशल है। तापरे 19 नंबर, निर्वाचन आयुक्त केते वर्ष पाई नियुक्त होइथांती? 6 वर्ष। ऑप्शन ग। केबे नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघर सदस्य हला? केते केबे हला ना 1954 रे मन रखिले, 1954 रे। भारतीय संसदर उच्च सदन नाम कौन? उच्च सदन हला राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। तापर 23 नंबर हला, 23 नंबर हला पिले केसे ना संयुक्त राष्ट्रसंघ पक्षरु काहाकू म्यांमार स्वतंत्र प्रतिनिधि भाव नियुक्त होइतला? इब्राहिम गंबारी। क ऑप्शन क हला। तापर 24 नंबर, माड्रास राज्यर नाम परिवर्तन कराई ताकू नूतन नाम कौन है? तमिलनाडु। माड्रास नाम परिवर्तन ताकू तमिलनाडु कराई। ऑप्शन ग। तार 25 नंबर, केबे गंगा नदी जल बंटन नहीं भारत बांग्लादेश मध्य चुक्ति स्वाक्षर होता? गंगा नदी जल बंटन 1996। ऑप्शन ख है। तापर आमर आसवा के 26 नंबर, जोग्राफी पार्ट को। एटा हिस्ट्री पार्ट सरीगला है, जोग्राफी पार्ट को आम आसवा है। बढ़िया बढ़िया प्रश्न बहुत आगर पूर्व भिडियो गुड़िक पिला देखिब, सब सुंदर भाव आलोचना कराई। 26 नंबर, जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ केते निर्दिष्ट स्थान सीमित भाव मिले कौन कहती? स्थानीय संबल। अरे भूपृष्ठ केते निर्दिष्ट स्थान सीमित भाव जो मिले कहती स्थानीय संबल है। जानी था बंटन आ वितरण अनुसार संबल श्रेणी भाग होती। बंटन आ वितरण अनुसार संबल 2 भाग विभक्त, स्थानीय संबल आउ सर्वत्र सुलभ संबल। स्थानीय संबल खनिज पदार्थ जीव, सर्वत्र सुलभ संबल जीव किए से? भूमि जल वायु है। जो संबल सब मिल से सर्वत्र सुलभ संबल है। स्थानीय संबल। 27 नंबर, भूमि केउं संबल अटे? भूमि है मन रख, भूमि है प्राकृतिक संबल। भूमि केउं संबल? भूमि है प्राकृतिक संबल। प्रकृति अनुसार संबल को 3 श्रेणी विभक्त रही। प्रकृति अनुसार 1 प्राकृतिक संबल, 2 सांस्कृतिक संबल, 3 मानव संबल। प्राकृतिक संबल भूमि, मृत्तिका, जल, वायु, वन्यप्राणी इत्यादि।
ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ? ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉ ତମର 18ଟା ଅଛି ରେଳମଣ୍ଡଳ, ସେଟା ଦେଖିବ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ହେଲା କୋଲକାତା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହାର, ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦ କାହାର, ବିଶାଖାପଟନମ କାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ତମକୁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାରତରେ କେତେଟା ଅଛି? 18ଟା ରେଳପଥ ମଣ୍ଡଳ, 18ଟା। କୋଲକାତାରେ ହେଲା କିଏ ସେ? କୋଲକାତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି କାହାର? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଲା କୋଲକାତା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି କୋଲକାତାରେ 3ଟା ରେଳପଥର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମାନେ 3ଟା। କୋଲକାତାରେ 3ଟା ରେଳପଥର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏକ କଣ? ପୂର୍ବ ରେଳପଥର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ରେଳପଥର। 3ଟା ରେଳପଥର, ପୂର୍ବ ରେଳପଥର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ରେଳପଥର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ହେଲା। ପୂର୍ବ ରେଳପଥର କେତେ ବାଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେ ରଖିତା? 2414 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଯୋଉ ରେଳ ଲାଇନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ହଉଛି 2631। ମେଟ୍ରୋ ରେଳପଥ କମ 59, 59.38 କିଲୋମିଟର। ମେଟ୍ରୋ ରେଳପଥର 59, 59.38 କିଲୋମିଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ? ନା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ରେଳପଥର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ରେଳପଥର। ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି 2204 କିଲୋମିଟର। ସିକନ୍ଦରାବାଦ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି କେତେ? 3127 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ବିଶାଖାପଟନମ ହଉଛି କାହାର? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ରେଳପଥର। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ବିଶାଖାପଟନମ। ଏଇ ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି 3496 କିଲୋମିଟର। এটা କହିଦେଲି, ସବୁଗୁଡା କହିଦେଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିକନ୍ଦରାବାଦ, ବିଶାଖାପଟନମ। ତାପରେ 29 ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ହାରରେ କେତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ହେଲା। ଦେଖ, ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟରେ 100ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 100ରୁ 200। ଏଇଠି ଟିକେ କୋଉ ଅରଣ୍ୟରେ କେତେ ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ପିଲେ କହିଦଉଛି, ତମେ ଦେଖିଦିଅ। ଶୁଣ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ହଉଛି 250 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ସେଠୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ରହୁଛି 200ରୁ 250 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ତାପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସେଟା ହେଲା 100ରୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯୋଉଟା ପଚାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ହେଲା 70ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ହଉଛି ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉଛି ହାରାହାରି 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟାବଣ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବଣ ବା ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟରେ ହଉଛି 50ରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ମନେ ରଖିଦବ, ଟିକେ ନୋଟ କରିଦବ, ଏରା ଦେଖିଦବ ଟିକେ ଟିକେ, କୋଉଠୁ କମ ପଡିବ। 30 କେଉଁ ବୃକ୍ଷର କାଠରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହୁଏ? କାଜୁରୀ। ଅପସନ କ କାଜୁରିନା। 31 ଲାଲ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କୋଉ ମସିହାରେ? 1966 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ ଲାଲ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି କଣ ମନେ ରଖ? ଆମର ଯୋଉ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହୁଛି। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଲା ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍। ଲାଲ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍। ମାନେ ହେଲା, ୟା କେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1966 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଇଥିରେ ମନେ ରଖି ଟିକେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦଉଛି। 2000 ଏଇ ଯୋଉ 1966ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଥିଲେ କେତେ? 3000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ 30,000 ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଥିଲେ। 2019ରେ କମିକିରି କେତେ ହେଲା? 28,338 କଣ ଥିଲା? 2019ରେ ଥିଲା। ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା, ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉଛି 474 ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ 100ରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବ, ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ଦେଖିବ, ତଥ୍ୟ ଗୁଡା ଟିକେ ଲେଖିବ, ପଡୁଛି ନା ହେଲା।
ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1966 ହେଲା। କ୍ଲିୟର। ଭାରତର ସଂକଟାପନ୍ନ ଜାତି ହେଲେ କେତେ? ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ 474, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ହେଲେ 100ରୁ ଅଧିକ ଭାରତରେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ଆସିଲା 32 ନମ୍ବର, ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି ହେଲା? ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଳ କୋଉଠି? ସତଲେଜ। ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ? ସତଲେଜ। ଏଠି କହିଦଉଛି ତମକୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, କୋଶୀ, ମହାନଦୀ ସବୁ କହିଦଉଛି ମନେ ରଖ। ସତଲେଜ ନଦୀରେ ସତଲେଜ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତିନିଟା ମନେ ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ ସତଲେଜ ନଦୀରେ ଆମର ହେଇଛି କଣ? ସତଲେଜ ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ କୋଶୀ ନଦୀରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ବିହାର ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। କୋଶୀ ନଦୀରେ ହେଲା କି ଯେ ବିହାର ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆଉ ମହାନଦୀ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଲୌହପିଣ୍ଡରୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୁହା ମିଳେ? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ମିଳେ ପିଲେ 70 ଭାଗରୁ ଅଧିକ। ମନେ ରଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ରୁ ମିଳେ ଶତକଡ଼ା 70 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ୟାର ଅଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଲୁହାପଥର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପରେ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପରେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଆଇଲା ହେମାଟାଇଟ୍, ଲୁହାପଥର ପିଣ୍ଡ। ହେମାଟାଇଟ୍ ଅଛି କେତେ? 50ରୁ 60 ଭାଗ ଲୁହା। ଇଏ କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେମାଟାଇଟ୍ ଲୌହପଥର ପିଣ୍ଡ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଲୌହପଥର ପିଣ୍ଡ, ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଓର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କୋଉଥିରେ? ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପରେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ। କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମର କଣ ହବ? ଏଠି ହେଲା 70। 34, ଗୋଟିଏ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟିଏ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ତିଆରି ପାଇଁ ମାଙ୍ଗାନିଜ କେତେ ଦରକାର? 10 ଟନ୍। ତାହେଲେ ମାଙ୍ଗାନିଜ କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି? ମନେ ରଖ, ଇସ୍ପାତ ଆଉ ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ ମିଶ୍ର ଧାତୁ। ମାଙ୍ଗାନିଜ କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି? ମନେ ରଖ, 1 ଇସ୍ପାତ ତିଆରିରେ, 2 ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ତିଆରିରେ ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା 35 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି 93%। ଓଡ଼ିଶା ଶତକଡ଼ା କେତେ? 93, 93। କୋଉଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛ? ଯାଜପୁରର ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀର ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ପବନ ଶକ୍ତି ଭାରତ ସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ। ଭାରତ ସ୍ଥାନ କଣ? ଚତୁର୍ଥ। ପ୍ରଥମ କିଏ ସେ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚୀନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ତୃତୀୟ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଭାରତ। ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚୀନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, 3 ହେଲା ଜର୍ମାନୀ, 4 ହେଲା ଭାରତ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 37, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଡାଲିରେ ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 1 ହେଲା। ଓହୋ, ଏଠି ବାଜିଗଲା ରେ 36ରେ ବାଜିଗଲା। 36ର ହଉଛି ବୋଲେ ଚତୁର୍ଥ ମରା ହେଇଛି। ଏଇ 37ର ହଉଛି ଉତ୍ତର। 37ର ଉତ୍ତର ହଉଛି ବୋଲେ ପ୍ରଥମ 1 କ ହେଲା। ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ କେଉଁ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖ, ବିପ୍ଳବ ଦେଇଛି ବହିରେ। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ମନେ ହେଲା। ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ କଣ? ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ। ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ। ତୈଳ ବୀଜ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପୀତ ବିପ୍ଳବ। ମାଂସ ବେଲାତିମାନଙ୍କୁ ଲୋହିତ ବିପ୍ଳବ। ଏମିତି 18-20ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ, ସବୁ ଦେଖିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କୃଷି ହେଉଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ତାହେଲେ 39, ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶକୁ ନେଇ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶକୁ ନେଇ ଭାରତରେ 5 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ଗ ହେଲା, 5 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହେଲା। କଣ? 1 ସ୍ଥଳପଥ, କିଏ ସେ ଗଲା? ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ପାଇପ ଲାଇନ। ତାପରେ ଜଳପଥ, ଆକାଶପଥ, 5ଟା ମନେ ହେଲା। କିଏ? 1 ହେଲା
ସଡ଼କ ପଥ, ସ୍ଥଳପଥ ଦୁନିଆରେ ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ ଆଉ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍, ଏପଟେ ଜଳପଥ, ଆକାଶ ପଥ। କ୍ଲିୟର? 5 ଭାଗରେ ମନେ ହେଲା। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ରାଜପଥ ଶ୍ରୀନଗରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କେତେ 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 NH 44 ଏଇଟା ହେଲା। NH 44 ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 3745 କିଲୋମିଟର। ଅପସନ କ ସବୁଠାରୁ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଦେଖିବ ସର୍ଟ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପଢ଼େଇଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ରାଜପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିଛି। ମୋର ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି 8ଟା, ସେଥିରେ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହିରେ ସବୁ କଭର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ। ସବୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଛି, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିଛି, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ପଢ଼ିଛି, ଦେଖିବ ତାକୁ। 41 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ କେତେ ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି 2400 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଲି କ୍ୟାଲୋରୀ, ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି 2100। ମାନେ କହ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 2100। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ କେବେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମାନେ କହ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଲା 1951। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1951। 51ରୁ 1956 ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା 56ରୁ 1961, ତୃତୀୟ ହେଲା 1961ରୁ 1966 ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା କେତେ? ସେଠି 3 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ, 3 ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ପଳେଇଲା 1966ରୁ 1969, ତାପରେ 1969ରୁ 1974। ଫୋର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମ ହେଲା 1951ରୁ 1956, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା କେବେ? ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 2012ରୁ 2017। ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଲା 2012ରୁ 2017 ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 43 ନମ୍ବର, ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ନଥିବ? କେତେ ବର୍ଷ? ସେଟା 5 ବର୍ଷ। ଅପସନ ହେଲା ଘ ହେଲା, 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ନଥିବ। 44, କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଫଲ୍ୟ ବିଳାସ। ଅପସନ ଗ ହେଲା। 45, ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତୋଟି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି? ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା 3ଟି ଉପାୟ। 3 ଅପସନ ଖ 3। ସେ କ'ଣ 3? ନା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚ। ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯଦି ହବ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଜଣାଇ ପାରିବେ, କେସ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ 46, କିଏ ଖାଉଟି ମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ୍ମଦାତା? ରାଲ୍ଫ ନାଦର। ଅପସନ କ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? 2। ଅପସନ ଘ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? 2। ଅପସନ ଘ। ତାର 48 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେବେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ 48 ହେଲା 1995ରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା 1995। ଅପସନ କ। 49 ହେଲା, କେଉଁଟି ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାତୀୟକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ ସବୁ, ଏ ଜଗତୀକରଣ ନୁହଁ। ଅପସନ ଘ। କେଉଁଟି ଏକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ? ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ ହେଉଛି କୃଷି ହେଲା। ଡାକ, ରେଳ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ସେବା ତ ନୁହେଁ କୃଷି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ପୁରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ମନ ଦେଇକି ଦେଖିବ ହେଲା, ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖିବେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁ ଉପକୃତ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।